sir. Yes, there is no problem. I think students may not be tired. Okay. Yes, yes, sir. So actually, the tense, yes, the tense is very basic of English language, and I think this is the mistakes because of the tense and the corrections of English because of the tense. Okay, so the tense is the base of all students, and I will not go through this only in English version only, but I will make the translation in Marathi also because I have in my mind the students and their backgrounds and their understanding. I know their entry point. Most of them are very advanced, they are average and average learners, and they are also slow learners and even also no learners. All are welcome here. Okay, so this is, I think, the tense we are talking about. So what is tense? Exactly, the tense is the uh, time of action or the actions. You can say tense is the time of action. In particular time, we show the action, and all these actions are put into the structure. So, say tense has the structure. It deals with the structure. Is it okay? So, tense is the time of action put in the structure. So, we must know the structure. Okay? So the correct structures in English. And only learning structure is not enough. So, further you have to go ahead for this main types or etc. And further you have to use in your communication. So this is, I think, the course English for communication. This is the communications course. So you have to use your tenses for communication. Okay? Don't think about the correction, how correct you speak, but you start at once to speak using that kind of a structure by making practice. Okay. So let us come to our point with link, and then I will give some hints and some scopes and how these tenses are linked to your everyday life, everyday your practice. Okay. So the main types, as you know, that present tense, past tense, and future tense. I think they, as usual, you know, right from the fifth standard or before that, you have been learning the tenses. Okay, the present tense and past tense and future tense. So there is no talking a lot about this. Then you also know the types of the present tense and sub types of the tense. That is simple present tense, continuous present tense, perfect present tense, and perfect continuous present tense. Okay. Further, you have the past tense also in the same form: simple, continuous, perfect, perfect continuous. Okay. Go ahead. So the future tense, then you have the simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Only present tense, past tense, and future tense. So simple, continuous, perfect, and perfect continuous. These four sub types of each tense and their structures you have to keep in your mind. Okay. Here you have the before going to understand the tense, you have to keep in your mind the verb forms. There are certain verb forms. You must know the verbs because if the tense changes, then there is a subject verb agreement changes or the verb form changes. Okay, so it is essential to keep in your mind this table. This table is very important. I think I will also just share to your WhatsApp group or to the to my friend Dr. Rajesh Platnes to WhatsApp. I will share this my PowerPoint Ashwini presentation. It will बंद be करायचं आहे. it will be useful to you. Okay. So verb forms, as you know, auxiliary verbs and the main verbs. In English, there are you at this level, you keep in your mind there are two forms of verb. One is the auxiliary verb and other is main verb. Then in auxiliary verbs are helping verbs. त्याला आपण मराठीमध्ये सहाय्यकारी क्रियापद असं म्हणतो. And main verbs, they are called त्याला आपण म्हणायचं मुख्य क्रियापद. म्हणजे सहाय्यकारी क्रियापद आणि मुख्य क्रियापद असे दोन प्रकार त्याच्यामध्ये येतात. In auxiliary verbs, you have the primary auxiliary and the modal auxiliary. पुढे आपण modal auxiliaries
थोडं पाहणार आहोत. फार असं विस्तारित असा तो विषय आहे. पण त्याच्यावरती मी थोडंसं त्याच्यावरती तुम्हाला समजवण्यासाठी विद्यार्थी केंद्रित असं मी अत्यंत प्राथमिक स्वरूपाचं मी त्या ठिकाणी तुम्हाला सांगेन. विद्यार्थी केंद्रित करूनच हे मी सगळं बोलेन. याच्यामध्ये प्रायमरी ऑक्झिलरी आणि मोडल ऑक्झिलरी. मोडल ऑक्झिलरी आपण पुढे त्याचा विचार करूया. परंतु तुम्हाला एक अशी एक लिस्ट दिलेली आहे की मोडल ऑक्झिलरी कोणते आहेत आणि प्रायमरी ऑक्झिलरी कोणते आहेत. प्रायमरी ऑक्झिलरीज एम इज आर वॉज वेअर हॅव हॅज हॅड डू ड डिड बी बी बीन हे ऑक्झिलरीज आहेत. आणि प्रायमरी ऑक्झिलरीज खास करून आपल्याला पुढे टेन्सेस मध्ये वापरायचे. ऑक्झिलरी वर्ब कोणते ऑक्झिलरी वर्ब टेन्सेस मध्ये वापरले जातात? जनरली प्रायमरी ऑक्झिलरी. मोडल ऑक्झिलरीज कशी वापरली जातात ते नंतरच्या टप्प्यामध्ये आपण बघू. नेक्स्ट सेक्शन त्याच्यामध्ये आपण बघूया. Then come to the main verbs. Main verbs, V1 means verb 1, V2 means verb 2, and V3 means verb 3. हे फॉर्म्स आहेत. मेन वर्बचे हे फॉर्म्स आहेत. ऑक्झिलरीचे आपण फॉर्म्स पाहिले. मेन वर्बचे हे फॉर्म्स आहेत. वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3. पुढे आपण चर्चा करत असताना परत आता पाठीमागे यायचं नाहीये की V1 म्हणजे काय, V2 म्हणजे काय आणि V3 म्हणजे काय. पुढे आपण त्याचा रेफरन्स फक्त असंच म्हणणार आहोत, दिस इज V1, V2, V3. तुम्ही लगेच लक्षात घ्यायचं V1 म्हणजे त्याचा प्रेझेंट टेन्स. मेन वर्ब कोणतं? प्रेझेंट टेन्स. फॉर एक्झाम्पल वॉक. V2 म्हटलं की त्याचा पास्ट टेन्स असं म्हणायचं की वॉक. आणि V3 असं म्हटलं की त्याचं पास्ट पार्टिसिपल असेल, त्याला आपण म्हणूयात वॉक. की जसं आपण दुसरं एक उदाहरण घेऊयात. V1 राईट, V2 रोप, and V3 is a past participle written. ओके, सो द राईट, रोट, रिटर्न असे किती मेन व्हर्ब्स आहेत? म्हणजे ऑक्झिलरी व्हर्ब्स हे लिमिटेड आहेत आणि मेन व्हर्ब्स हे अनलिमिटेड आहेत. आय थिंक वन डिक्शनरी इज इनफ. म्हणजे तुम्हाला त्या डिक्शनरीमध्ये जितके मेन व्हर्ब्स असतील तितके तुम्ही मेन व्हर्ब्स त्याच्यामध्ये घेऊ शकता. ओके, सो दीज आर दी मेन व्हर्ब्स. तुम्हाला या पद्धतीने या टेबलमध्ये हा टेबल पुढे वाढू शकेल, अनलिमिटेड वाढू शकेल. हे फक्त तुम्हाला उदाहरणासाठी दिले की हे वर्ब फॉर्म्स टेन्स समजावून घेत असताना हे 3 बेसिक मेन वर्बचे फॉर्म्स लक्षात घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. किती चुका होतात? मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स वी जनरली डू इन द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. आणि त्याची प्रॅक्टिस वेगळी. तुम्ही हा टेबल तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करू शकता. रोज 10-20 अशा स्वरूपाचे जर तुम्ही वर्ब्स घेतले, त्याचे मेन वर्बचे ते 3 पॅटर्न्स V1, V2, V3 ह्या पद्धतीने तुम्ही केलं. जर माहित नसेल तर डिक्शनरी फॉलो केली तर आय थिंक इट विल बी इझी टू ऑल ऑफ यू. ओके, त्याच्यानंतर प्रोनाउन्सिएशन वगैरे तुम्ही परत त्याचे डेव्हलप करू शकता. जे स्पेशल इंग्लिश वगैरे त्या पद्धतीने करू शकता. ओके, सो इज इट क्लिअर? सो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. देन पुढचा एक प्रश्न असा येतो की चुका का होतात वगैरे. तर तुमचे वर्ब फॉर्म्स तयार असतात, तुम्ही वर्ब सगळे समजावून घेता, पण त्याच्यामध्ये सब्जेक्टच्या समोर कोणतं वर्ब घ्यायचं हा एक प्रश्न निर्माण होतो. की बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या चुका ज्या तुमच्या होतात, खास करून सब्जेक्ट घेता तर बऱ्याच वेळेस असं होतं की बऱ्याच वेळेस यू वॉज, यू इज असे काही मला स्ट्रक्चर्स केलेले विद्यार्थी दिसतात की परीक्षेमध्ये आम्ही ज्यावेळेस अँसर पेपर वगैरे तपासतो त्यावेळेस असे काही यू इज वगैरे असे काही तुम्ही लिहिलेले असतात. म्हणून यूच्या पुढे इज येतं का? असा एक तो बेसिक स्ट्रक्चरचा, आणि त्याला म्हणूयात की आपण सब्जेक्टच्या पुढे कोणतं वर्ब घ्यावं. व्हॉट विल द वर्ब बिफोर अ सर्टन सब्जेक्ट. म्हणून त्याच्यामध्ये बेसिक काही सब्जेक्ट आणि त्याच्याबरोबर येणारे वर्ब्स याचं एक ॲग्रीमेंट तुमच्या डोक्यामध्ये फिक्स पाहिजे. बरोबर, हे 2 टेबल अत्यंत महत्वाचे आहेत की टेन्स समजून घेत असताना. की पहिल्यांदा तुम्हाला अगोदर वर्ब फॉर्म्स आणि ते फॉर्म्स कोणत्या सब्जेक्टच्या समोर कसे लिहायचे हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. म्हणजे पाहता तसे तुम्हाला दिलेले आहेत. पुढे टेबल दिसतो. सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट कसं दाखवलेलं आहे. तर काही सब्जेक्ट्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल आय, जे प्रायमरी स्वरूपाचे जे काही प्रोनाउन्स आहेत, आय, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हे प्रोनाउन्स आहेत. आणि त्याच्यानुसार येणारे प्रेझेंट, पास्ट आणि फ्युचर कोणकोणते हेल्पिंग व्हर्ब्स खास करून. ओके, हेल्पिंग व्हर्ब्स कोणकोणते असतात ते तुम्हाला पुढे दिलेले दिसत आहेत. की पुढे टेबल आहे. आय याच्या समोर एम, हॅव आणि पास्ट मध्ये वॉज, हॅड आणि फ्युचर मध्ये शाल आणि विल असं येऊ शकेल. याच्या व्यतिरिक्त आय वेअर,
इफ आय वेअर प्राईम मिनिस्टर, असं पुढचं जर प्रिडिक्शन करायचं असेल तर ते एका पदात्मक तुम्ही कुठेतरी बघू शकता की मी प्राईम मिनिस्टर झालो तर तुम्ही निवडलेले असतील शाळेमध्ये आय वेअर त्याच्या समोर आलेलं तुम्हाला दिसेल, मग ते चुकीचं आहे का? तर ते चुकीचं नाही, कारण तशा अपवादात्मक ह्याच्यासाठी पुढे तुम्ही एखादं स्वप्न असेल की मी हे झालो तर ते करेल वगैरे, तर त्यावेळेस हे की ठीक आहे, एक तो अपवाद असेल आय वेअर, परंतु मोस्ट ऑफ द टाइम हेच सब्जेक्ट व्हर्ब ॲग्रीमेंट तुम्ही वापरायचं याच टेबलमध्ये दिलेलं आहे ते. म्हणजे पुढे पहा, नेक्स्ट वी आर हॅव हे प्रेझेंटमध्ये येईल, पास्टमध्ये वेअर हॅड असं येईल, फ्युचरमध्ये वी विल असं येईल, नंतर यू आर यू हॅव यू वेअर यू हॅड यू विल हे सब्जेक्ट व्हर्ब ही शी इट इज वॉज आणि पुढे विल असे हे नंतर दे आर हॅव नंतर वेअर हॅड विल हे एकदा बघून ठेवा, याची जोडी सब्जेक्ट आणि व्हर्बच्या ह्या जोड्या अगोदर लावून ठेवायच्या, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की हे पक्कच करायचं अगोदर, हे बेसिकच करायचं आणि मग तुम्हाला पुढचे वाक्यरचना करण्यामध्ये, कारण कोणत्याही सेंटेन्सची सुरुवात सब्जेक्ट न होते आणि नंतरचा जो गोष्ट येते ते म्हणजे व्हर्ब येते, लक्षात घ्या. हे असं तुम्ही केलं पाहिजे आणि जर या पद्धतीने तुम्ही जर केलं तर मला वाटतं की टेन्सेसमध्ये कमी चुका होतील आणि अत्यंत कॉन्फिडेंटली तुम्ही वाक्यरचना करू शकता. आता फक्त लिहिण्याचं कसं, करेक्ट कसं करायचं या संदर्भात मी बोलतोय. स्पोकन कसं करायचं, कम्युनिकेशन कसं करायचं हा नंतरचा भाग मी तिथे मध्ये-मध्ये आपण चर्चा करत असताना निश्चितपणाने सांगेन की तुम्ही ते कम्युनिकेट कसं करायचं. हाऊ टू ब्रिंग धिस टेन्स इन युअर कम्युनिकेशन. ओके. नेक्स्ट वन असं पण आपण पाहिलंय की सिंपल प्रेझेंट टेन्स. आता आपण ह्या सगळ्याच्या ह्या स्लाइडमध्ये तुम्हाला दिसेल की आपण 3 टप्प्यामध्ये ते टेन्स समजावून घ्यायचे आहेत, की त्याचं काही रूल्स आहेत ते आपण बघूया. त्याची उदाहरणंही पुढे तुम्हाला दिली आहेत आणि त्या सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा उपयोग कुठे होतो. मला वाटतं आतापर्यंत तुम्ही टेन्सेस शिकलेला आहात. यू हॅव बीन लर्निंग टेन्सेस राइट फ्रॉम युअर स्कूल डेज अप टू द प्रेझेंट. But you never asked your teacher that so and so tense used to where. Okay, this tense is in the examination, no doubt. Okay, you making the simple present tense into the continuous present tense for 1 mark. You prepare for that. But outside the classroom, where to use the simple present tense? Okay, so we speak in the classroom, but outside never. Why? Because there is no link of that simple present tense outside world. ओके, इन द प्रॅक्टिकल वर्ल्ड. म्हणजे बाहेरच्या जगामध्ये साधा वर्तमानकाळ कुठे वापरायचा असं तुम्ही इंग्रजी टीचरला विचारलं पाहिजे, आतापर्यंत विचारलं पाहिजे होतं. तर तुम्हाला समजलं असतं की आतापर्यंत तुम्ही अत्यंत चांगल्या पद्धतीने इंग्लिश वापरू शकला असता, बोलू शकला असता आणि एक प्रकारचं चांगलं कम्युनिकेशन तुम्ही करू शकला असता. ओके, वेल. वेळेची मर्यादा आहे म्हणून काही मला भरभर बऱ्याच स्लाइड्स आहेत, त्यामुळे तुम्हाला मी सांगेन थोडाफार असा व्हास्ट अशा स्वरूपाचा सगळा विषय आहे. मी त्या संदर्भात तुम्हाला फक्त असं याच्यातलं एक इंट्रोडक्शन म्हणून तुम्हाला मी करत जाईल. ओके, याच्यामध्ये पहा सिंपल प्रेझेंट टेन्स पहिला जो त्याच्यामधला कॉलम येतो तो म्हणजे रूल्स आणि त्याच्यामधले पहा बरं असर्टिव्ह रूल. असर्टिव्ह म्हणजे सिंपल सेंटेन्स. त्याचे एक्झाम्पल्स बघा आणि त्याचा पुढे यूज पहा, नंतर आपण बघूया. यूज हा नंतर शेवटी बघू. अगोदर स्ट्रक्चर बघा. येलो याच्यामध्ये येलो कलर मध्ये तुम्हाला जे रूल्स दिलेले आहेत त्याचा सब्जेक्ट आणि प्लस V1. आता V1 म्हणजे काय, आता परत आपण पाठीमागे जाणार नाही. तर V1 चा अर्थ असा येतो की तो प्रेझेंट फॉर्म, त्याला येस येस असू शकेल किंवा नसूही शकेल, त्यानुसार सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट नुसार आणि पुढे ऑब्जेक्ट असेल. हे जो रूल आहे तो रूल अगोदर बेसिक करून ठेवायचा आणि पुढील वाक्य तसंच आहे की नाही. फॉर एक्झाम्पल, यू हा सब्जेक्ट आहे, राईट हा प्रेझेंट फॉर्म आहे म्हणजे V1 आहे आणि लेटर त्याच्या पुढे ऑब्जेक्ट आहे. ओके, सेंटेन्स इज कंप्लीट, दिस इज असर्टिव्ह सेंटेन्स. ह्या रूल प्रमाणे ते एक्झाम्पल झालं. तसंच आपण येस आणि येस लागतो असं म्हणतो. मग शी राईट्स अ लेटर. बऱ्याच वेळेस असं चूकपणे शिकत असते. मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स आर व्हेरी अलर्जिक. ओके, अलर्जिक टू दॅट सिंपल प्रेझेंट टेन्स और येस और येस फॉर्म. येस आणि येस फॉर्मला बरेच विद्यार्थी अलर्जिक असतात, ते चुका करतात. तर शी राईट असं न म्हणता शी राईट्स किंवा ही राईट्स, तिथे येस किंवा येस तिथं येतो. हे एवढंच फक्त सिंपल प्रेझेंट टेन्स लक्षात ठेवा, बाकी ठिकाणी येस किंवा येस येऊ शकत नाही. ही शी जे थर्ड पर्सन आहे त्याच्या समोर या पद्धतीने असू शकते. ओके, हा असर्टिव्ह रूल सिंपल प्रेझेंट टेन्स मधला लक्षात ठेवा.
आता पुढच्या सेशनमध्ये किंवा पुढच्या लेक्चरच्या दरम्यान वगैरे तुम्ही टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस वगैरे शिकणार आहात. तिथे सुद्धा टेन्सेस उपयोग होतो ते टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस करत असताना. म्हणून त्याला जोडून खाली निगेटिव्ह रूल काय असेल, इंट्रोगेटिव्ह म्हणजे त्याला क्वेश्चन कसा असेल आणि इंट्रोगेटिव्ह निगेटिव्ह कसा असेल, असं हे कसं फिरवला जातो. तेच असर्टिव्ह रूल, असर्टिव्ह सेंटेन्स, तोच टेन्स हा निगेटिव्ह कसा तिथे होतो, तोच इंट्रोगेटिव्ह कसा असर्टिव्ह मध्ये होतो, तोच इंट्रोगेटिव्ह निगेटिव्ह कसा होतो, म्हणजे निगेटिव्ह क्वेश्चन कसा होतो, पॉझिटिव्ह क्वेश्चन कसा होतो, निगेटिव्ह सेंटेन्स कसं होतं. म्हणजे एकच सेंटेन्स आहे, ते एक सेंटेन्स पहा आपण बघूयात. यू राईट अ लेटर. ओके, दिस इज द सिंपल प्रेझेंट टेन्स. का सिंपल प्रेझेंट टेन्स? कारण त्याची रचना कशी आहे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इतकं तुम्हाला जर पक्क समजलं, ओके, this is the if you have the kind of a concrete concept about the simple present tense, I think there is no need to get to fearful about this. किती वेळा मिस्टेक करणार असं असा तो भाग आहे. ओके, सो असर्टिव्ह रूल, यू राईट अ लेटर. तर याचा टेन्स कोणता आहे, तर सिंपल प्रेझेंट टेन्स. असं जर कोणी विचारलं सिंपल प्रेझेंट टेन्स काय आहे, तर बऱ्याच वेळेस असं होतं की सिंपल प्रेझेंट टेन्स काय माहिती. तर हा रोल तुम्हाला उपयोगी पडेल की याच्यामध्ये सब्जेक्ट आहे, याच्यामध्ये V1 आहे, याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट आहे. दिस इज डेफिनेटली सिंपल प्रेझेंट टेन्स. हे बेसिक झालं. त्याचं जर तुम्हाला निगेटिव्ह करा म्हणून कोणी सांगितलं तर यू राईट अ लेटर, याचं निगेटिव्ह कसं येईल, तर त्याचाही रोल दिलेला आहे. तर तिथे सब्जेक्ट असेल यू, त्या सब्जेक्ट प्रमाणे डू किंवा डज येईल, डू आलं, नंतर नॉट येईल आणि नंतर V1 येईल, राईट, आणि पुढचं ऑब्जेक्ट आहे. म्हणजे डू आणि नॉट कुठं आलं, वरच्याच वाक्यातल्या असर्टिव्ह याच्यामध्ये, यू डू नॉट राईट लेटर असं येईल. बरोबर. नंतर पुढे त्याचा जर तुम्हाला प्रश्न करायचा म्हटलं, यू राईट अ लेटर, याचा येस नो क्वेश्चन करायचं म्हटलं तर काय होऊ शकेल, तर त्याच्यामध्ये दिलंय डू किंवा डज घेतलं जावं, नंतर सब्जेक्ट येईल, नंतर V1 येईल आणि नंतर ऑब्जेक्ट येईल. म्हणजे क्वेश्चन कसा झाला, डू यू राईट अ लेटर. नंतर कसं येईल, येस फॉर्मनं, डज शी राईट अ लेटर. बऱ्याच वेळेस असं होतं डज शी राईट्स अ लेटर. असे काही क्वेश्चन्स, काही तुम्ही उत्तरामध्ये स लिहित असताना अशा काही चुका होतात. इकडे डज असतं आणि पुढे राईट्स म्हणतात, म्हणजे डज शी राईट्स अ लेटर म्हटलं तर ते वाक्य चुकीचं होऊ शकतं, 1-2 मिळणारी मार्क्स जाऊ शकतात आणि बाकीचे नुकसान होणार बाहेर बोलल्यानंतर. तुम्हाला कोणी इंग्लिश शिकवलं वगैरे तर तुम्ही आमची नावं घ्यायला काही कमी करणार नाही, हे तेवढं सत्य आहे. त्यामुळे तुम्ही सेफ आहात. पण सगळे जे काही फोडलं जातं बाहेर आणि आमच्याबद्दल बोललं जातं की तुला इंग्लिश कोणी शिकवलं, तर तुम्ही सरळ इंग्लिशच्या टीचरची नावं घेता आणि तुम्ही सगळेजण त्यापासून तुम्ही असे बाहेर असता आणि ह्या अशा चुका होतात. ओके, सो द डज शी राईट अ लेटर म्हणून हे कॉन्क्रीट टेबल दिलेले तुम्हाला आहे. ते कॉन्क्रीट टेबल तुम्ही लक्षात ठेवून त्या पद्धतीने तुम्ही इंग्लिशचा वापर करू शकता. बऱ्याच वेळेस असं होतं की पॉझिटिव्हचा तुम्ही येस नो क्वेश्चन केला तर निगेटिव्हचा येस नो क्वेश्चन कसा करता येईल. नॉट कुठे घ्यायचं, डू कुठे घ्यायचं, सब्जेक्ट कुठे येईल, आणि त्या मेन व्हर्बचा फॉर्म कोणता असेल, V1 असेल का V2 असेल का V3 असेल, इतका गोंधळ असतो. म्हणून डू यू नॉट राईट अ लेटर, म्हणजे पहा, यू डू नॉट राईट अ लेटर ह्या निगेटिव्ह सेंटेन्सचा तुम्हाला जर प्रश्न करायचा असेल, येस नो क्वेश्चन करायचा असेल, तर काय असू शकेल, डू यू नॉट राईट अ लेटर. अशा प्रकारची सेंटेन्सची फिरवाफिरवी हे तुम्हाला खास करून स्पर्धा परीक्षेमध्ये फसवण्यासाठी केली जाते. आणि तिथे तुम्हाला करेक्ट कोणता आहे असे 4 ऑप्शन दिले असतात, सगळेच ऑप्शन्स बरोबर वाटतात. मग ते कोण करू शकेल करेक्ट, तर अशा प्रकारची टेबलमध्ये तुमच्याकडे असणारे जी कॉन्क्रीट कन्सेप्ट असते ते तुम्हाला बरोबर म्हणेल की हे असंच आहे. म्हणून त्याच्यामध्ये आलेले हे पिवळ्या रंगाचे, लेफ्ट साईडला जे तुम्हाला पिवळ्या रंगाचे जे रूल्स दिसतात, ते रूलचे स्ट्रक्चर्स मात्र तुम्ही कॉन्क्रीट करून ठेवा. इतकं मी तुम्हाला सजेशन देईन याच्यामध्ये, की डू डज नंतर सब्जेक्ट येईल, नंतर नॉट येईल, नंतर V1 येईल आणि त्याच पद्धतीने कोणतीही साधी वाक्य निगेटिव्ह करा, कोणतंही साधं वाक्य इंट्रोगेटिव्ह करा, कोणतंही साधं वाक्य निगेटिव्ह प्रश्नार्थक करा, पॉझिटिव्ह प्रश्नार्थक करा, ते निगेटिव्ह करा, साधं आहे तसंच ठेवा. कशी तुम्ही फिरॉफिरी करू शकता. परंतु पहिल्यांदा काय झालं पाहिजे, कॉन्सन्ट्रेशन हे असर्टिव्ह जे रूल आहे, पहिले जे असर्टिव्ह रूल तुम्हाला दिसतात समोर, ते सगळे करून आपण घेतले पाहिजे. तिथे मी जास्त तुम्हाला का बोललो पहिल्यांदा, कारण सिंपल प्रेझेंट टेन्स हे फार कव्हर करतो, लार्जर एरिया कव्हर करतो की कम्युनिकेशनच्या संदर्भात.
तर साधा वर्तमान काळ हे कुठे कुठे वापरला जाईल? आता तुम्ही म्हटलात तर आम्हाला स्ट्रक्चर समजलं, निगेटिव्ह समजलं, पॉझिटिव्ह समजलं. आता साधा वर्तमान काळ कुठे कुठे वापरणार? काय करणार त्या साध्या वर्तमान काळाचं? रचना आली, वाक्य आलं, V1 V2 वगैरे सगळं समजलं, सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट समजलं. कसा वापरणार? काय म्हणून वापरणार? तर त्याच्या पुढे तुम्हाला एक थोडीशी लिंक दिलेली आहे की तुम्हाला स्वतःची ओळख करून द्यायची. तुम्हाला स्वतःची ओळख करून द्यायची. तर स्वतःची ओळख करून देत असताना तुम्ही साधा वर्तमान काळ वापरू शकता. ओके, आय कम फ्रॉम सो अँड सो, आय एम सो अँड सो, आय कम फ्रॉम, लाईक दॅट. म्हणजे आय कम फ्रॉम अशा स्वरूपाचं जे पुढचं तुम्ही वाक्य बोलत बोलत तुमची स्वतःची एक ओळख करून देऊ शकता. आणि पुढे एक सिंपल पास्ट टेन्सचा वापर करून काय काय तुम्ही केलेलं आहे असं जर केलं, याचं 2 कॉम्बिनेशन्स केले की तुम्ही तुमची ओळख करून देऊ शकता. बस your beginning of your self introduction is done by simple present tense remaining. So स्वतःची ओळख करून देण्यासाठी साधा वर्तमान काळ वापरतात. काही सायंटिफिक फॅक्ट्स असतात ना, सायंटिफिक फॅक्ट्स असतात. 2 + 2 = 4. ओके, म्हणजे ह्याच्यामध्ये साधा वर्तमान काळच येतो. सायंटिफिक फॅक्ट्स असतात त्याच्यामध्ये. काही युनिव्हर्सल ट्रूथ असतात. युनिव्हर्सल ट्रूथ म्हणजे अर्थ मूव्हज अराउंड द सन. पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते. तुम्ही असं म्हणायचं नाही फिरत होती, आता फिरत नाहीये का, उद्या फिरणार नाही का, असा प्रश्न निर्माण होतो. म्हणून जे काही तिन्ही काळाला लागू असतं ते साध्या वर्तमान काळामध्ये सांगितलं जातं. त्याला म्हटलं जातं युनिव्हर्सल ट्रूथ, वैश्विक सत्य. द डॉग बार्क्स, कुत्रा भुंकतो वगैरे. कुत्रा भुंकतो म्हणजे फक्त भारतामध्ये भुंकतो असं नाही, किंवा काल भुंकत होता असं नाही, आज भुंकणार नाही, उद्या भुंकेल असं. म्हणजे जे युनिव्हर्सल ट्रूथ असतं ते साध्या वर्तमान काळामध्ये तुम्ही मांडायचं असतं. त्याला कोणता दुसरा टेन्स घ्यायचाच नाही. ओके, सो द सायंटिफिक फॅक्ट, युनिव्हर्सल ट्रूथ, ते साध्या डेली रुटीन. तुम्ही कॉलेजला येता, अभ्यास करता वगैरे, हे डेली रुटीन जर सांगायचं असेल तर साध्या वर्तमान काळाचा वापर करू शकता. युअर कम्युनिकेशन म्हणजे हा साधा वर्तमान काळ कम्युनिकेशन मध्ये कुठे कुठे वापरू शकता? सेल्फ इंट्रोडक्शन करण्यासाठी, सायंटिफिक फॅक्ट सांगण्यासाठी, युनिव्हर्सल ट्रूथ्स असतील त्याप्रमाणे, तुमचं डेली रुटीन असेल त्यासाठी, नॅरेटिंग स्टोरी, गोष्ट सांगण्यासाठी सुद्धा याचा वापर केला जातो. डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अँड पीपल. मला वाटतं संध्याकाळी 7 वाजता वगैरे सह्याद्रीवरती टीव्हीवरती असतं की हरवलेल्या लोकांविषयी ते डिस्क्रिप्शन केलं जातं. आणि ते डिस्क्रिप्शन कसं असतं हरवलेल्या लोकांविषयी, वर्ण कसा, वर्ण वगैरे कसा होता, या पद्धतीने. ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, थोडासा सर तुमचा माईक चालू करा तुम्ही फक्त. सर हॅलो, तुम्ही माईक चालू करा सर फक्त. व्हिडिओ ज्यांचे चालू आहे प्लीज बंद करा. विद्यार्थ्यांमध्ये ज्यांची व्हिडिओ चालू आहे त्यांनी बंद करा. सर बाळकृष्ण सर, हा बोला सर तुम्ही. येस. ओके, येतोय आवाज येतोय. आवाज येतोय? हो येतोय सर. विद्यार्थ्यांमध्ये ज्यांची व्हिडिओ चालू असेल प्लीज बंद करा. हे व्हिज्युअल आहे माझं स्क्रीन, व्हिज्युअल आहे का? आहे. ओके. तर आपण असे याबद्दल बोलत होतो की हे अशा काही यूज बद्दल, सिंपल प्रेझेंट टेन्स ह्या यूज बद्दल तुम्हाला असं दिलं की फ्युचर ऍक्शन आणि प्लॅन. याच्याबद्दलही तुम्ही साध्या वर्तमान काळामध्ये तुम्ही फ्युचर प्लॅन सांगू शकता, फ्युचर ऍक्शन सांगू शकता. आय गो टू पुणे नेक्स्ट मंथ, आय गो टू पुणे नेक्स्ट मंथ. म्हणजे फ्युचर मधील काही प्लॅन असेल तर तुम्ही साध्या वर्तमान काळामध्ये सांगू शकता. म्हणजे आय विल गो टू पुणे म्हणजे त्याच्यामध्ये फ्युचर म्हणण्याची काही आवश्यकता नाही, फ्युचर टेन्स घेण्याची काही आवश्यकता नाही. मी उद्या पुण्याला जाईल असे म्हणण्यापेक्षा मी उद्या पुण्याला जातोय. म्हणून नेक्स्ट मंथ किंवा नेक्स्ट टुमॉरो असं म्हणणं, किंवा पुढच्या महिन्यामध्ये मी जातो असं म्हणणं, म्हणजे नेक्स्ट मंथ, टुमॉरो हे फ्युचर टाइम मार्कर्स आहेत. हे टाइम मार्कर्स आपण घेतले की ते साध्या वर्तमान काळामध्ये आपण घेतलं की निश्चितपणाने आपण फ्युचर ऍक्शन किंवा प्लॅन सांगू शकतो. त्याला सेपरेटली फ्युचर टेन्स ही वापरण्याची आवश्यकता नाही. फ्युचर टेन्स हा
अलीकडे रेअरली वापरला जातो. अलीकडे ट्रॅडिशनल पद्धतीने स्पर्धा परीक्षेमध्ये वगैरे फ्युचर टेन्सेस मधले स्ट्रक्चर्स वगैरे दिले जातात. ते त्या नॉलेजसाठी तुम्ही ठेवा. परंतु जास्त करून प्रेझेंट टेन्स आणि पास्ट टेन्स याच्यामधले जे बेसिक असोसिएटिव्ह रूल्स आहेत ते तुम्ही निश्चित रूपानं तुम्ही ते करावेत मला असं वाटतं. कॉन्क्रीट करावेत असं वाटतं. म्हणजे आता इथून पुढे तुम्हाला असं लक्षात आलं की साधा वर्तमान काळ कुठे कुठे वापरला जाऊ शकतो त्याच्या तुम्हाला इकडे यूज मध्ये तुम्हाला दिलेलं दिसतं. ओके. नंतरचा जो आहे तो कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स. कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्सचं पहा रूल आहे की सब्जेक्ट असतो एम इज आर, जे ऑक्झिलरी व्हर्ब्स आपण अगोदर पाहिले त्याला प्लस V1 करायचं, नंतर प्लस ING करायचं आणि पुढील जो काय पार्ट असेल ऑब्जेक्ट वगैरे ते तुम्ही देऊ शकता. त्याचं एक्झाम्पल तुम्ही पुढे बघू शकता. यू आर रायटिंग अ लेटर. यू हा सब्जेक्ट आहे, त्याच्यामधील एम इज आर मधील सब्जेक्ट व्हर्ब ॲग्रीमेंट कोणतं झालं आर, आणि रायटिंग मधलं राईट हा V1 घेतला आणि त्याला प्लस ING केलं आणि अशी रचना केली तर तो कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्सची रचना होते. आणि त्याच पद्धतीने पुढे जे आहे निगेटिव्ह, इंट्रॉगेटिव्ह आणि इंट्रॉगेटिव्ह पुढे मला वाटतं सेंटेन्सचे टाईप्स आहेत. त्यांना उद्याच्या वगैरे लेक्चरला पुढे आमचे जे आहेत कांबळे मॅडम वगैरे ते तुम्ही घेणारच आहे. त्याच्यामध्ये जास्त वेळ घालणार नाही. फक्त सिम्पल प्रेझेंट टेन्स मध्ये मी तुम्हाला समजावून सांगितलं की टेन्सचं पुढे काय होऊ शकतं, त्याचा काय स्कोप होऊ शकतं, इतकंच मी त्या ठिकाणी स्पर्श केला. आता फक्त आपण कसं करणार आहोत की कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स घेतले की फक्त असर्टिव्ह रोल बघणार आणि असर्टिव्ह रोल करत करत आपण पुढे जाणार आहोत. म्हणजे टाइम वेळेमध्ये आपलं हे सगळं कव्हर होऊ शकतं. सो यू आर रायटिंग अ लेटर आणि नंतर सब्जेक्ट व्हर्ब कसं बदलतं पहा. शी इज रायटिंग अ लेटर. म्हणजे हे सब्जेक्ट व्हर्ब ॲग्रीमेंट आणि व्हर्ब फॉर्म्स याचं कॉम्बिनेशन आणि हे रूल असं घेतलं की तुम्हाला ते टेन्सेस करेक्ट तुम्हाला लिहिता येईल. ओके. आणि फक्त आपण आता असर्टिव्ह रूल असे बघत जाऊयात. पुढे तुम्हाला त्याचा उपयोग तुम्ही ज्यावेळेस तुम्हाला वेळ असेल त्यावेळेस ते निगेटिव्ह रूल, इंट्रोगेटिव्ह पॉझिटिव्ह रूल, असर्टिव्ह रूल आणि इंट्रोगेटिव्ह निगेटिव्ह रूल त्याची वाक्य कसे झाले त्या रूलनुसार झालेले आहेत का ते तुम्ही बघू शकता. आणि त्याच्यामध्ये काय असा काही वेगळा शोध लावण्याची आवश्यकता नाही. या पद्धतीने तुम्ही गेलात तर मल्टिपल स्ट्रक्चर्स हे असेच प्रकारची वाक्य तुम्ही थाउजंड्स ऑफ सेंटेन्सेस यू कॅन मेक ऑन युअर ओन अँड यू कॅन यूज इन युअर कम्युनिकेशन. म्हणजे कम्युनिकेशन हे स्ट्रेंथन करण्यासाठी, स्ट्रॉंग करण्यासाठी वाक्यांची आवश्यकता असते आणि ते करेक्ट वाक्यांची आवश्यकता असते. हे तुम्ही बेसिक करायचं आहे. अगोदर सर्व विद्यार्थ्यांनी हे करणं फार गरजेचं आहे. अलीकडे तुमच्याकडे स्मार्टफोन आहेत, यू आर व्हेरी स्मार्ट नो डाऊट, पण ऍक्च्युअली ह्याच्यामध्ये तुम्ही स्मार्ट आहात. हे स्मार्टनेस तुमचं आहे. म्हणजे तुम्हाला एक्सप्रेशन करण्यासाठी ह्या गोष्टी तुम्हाला उपयोगी आहेत. ओके. सो इंग्लिश इज नॉट द लँग्वेज ऑफ इम्प्रेशन, इंग्लिश इज द लँग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन. तुम्हाला एक्सप्रेस करता आलं पाहिजे एनी हाव आणि त्या पद्धतीने चांगल्या पद्धतीने त्याचं कम्युनिकेशन करता आलं पाहिजे. त्याच प्रिन्सिपल सरांनी वगैरे अत्यंत त्याने तळमळीने हे तुमच्या पुढे देण्याचं कारण असं आम्हाला सगळ्या मित्रांना वगैरे त्यांनी अत्यंत तळमळीने त्याने असं मला सांगितलं कम्युनिकेशन केलं. त्यांनी पर्सनली बोलले की अशा स्वरूपाचे हे सगळे प्रश्न आहेत वगैरे अत्यंत त्यांनी गांभीर्याने हे सगळं तुमच्या समोर आहे. तर तितक्याच गांभीर्याने तुम्ही घेणं हे फार गरजेचं आहे आणि ते फुटफुल तुम्हाला त्याचा उपयोग होणार लक्षात घ्या. तर हे फक्त हे जे रोल देतोय ते तुम्ही कृपा करून ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करावी तर त्याचा उपयोग होईल. जर प्रॅक्टिस नाही केली तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही. तुम्ही आतापर्यंत फक्त अटेंड करा आणि ते विसरून जा. ओके ठीक आहे. असर्टिव्ह मधून आपण आता काय करूया की विल जस्ट रनिंग थ्रू असर्टिव्ह रूल्स आणि बाकी खालील जो बेस आहे तो पुढील लेक्चरच्या वेळेस टाइप्स ऑफ सेंटेन्स मध्ये कदाचित त्या ठिकाणी ते एक्सपेक्ट करतील. ओके. आता कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्सची अत्यंत इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे की त्याचा वापर कुठे प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही विचारलं पाहिजे की हा टेन्स कुठे वापरायचा, कसा वापरायचा, बाहेर कुठे बोलायचं, कोणत्या ठिकाणी बोलायचं या पद्धतीने. ओके. काही ठराविक अशा स्वरूपाचं फक्त पॉईंट आउट केलंय की त्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठे अजून वापर करता आला, त्याच्यामध्ये अजून काय तुम्हाला वाटलं तर त्याच्यामध्ये तुम्ही इकडे यूजच्या कॉलम मध्ये तुम्ही ऍडिशन करू शकता. अरे आपल्याला या ठिकाणी हा टेन्स वापरता येऊ शकतो, मग तिथे ऍडिशन करायचं. या टेबलमध्ये तुम्ही ऍडिशन करू शकता. दिस इज नॉट द कॉन्क्रीट टेबल. हा काय कॉन्क्रीट टेबल आहे याच्या बाहेर जायचंच नाही. तर रूलच्या संदर्भात बाहेर जाऊ नका. यूजच्या संदर्भात तुम्ही ऍड करू शकता. ओके. आता कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स टू एक्सप्रेस अन ऍक्शन टेकिंग प्लेस ऍट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. म्हणजे नेमकं तुमच्या समोर काय घडत आहे त्यावेळेस हा टेन्स तुम्ही
वापरला जाऊ शकतो. आता ह्या टेन्सची किंमत बाहेरच्या जगामध्ये किती आहे किंवा काय आहे याचा एकूण त्याचा असणारे ह्या टेन्सचे उपयोग काय, हा का करायचा आपण फक्त परीक्षेमध्ये 1 मार्क्स मिळवण्यासाठी, फक्त कम्युनिकेशन करण्यासाठी असं आहे का? तर तिथे तुम्हाला खाली एक लिंक दिलेली आहे. तुम्ही कृपा करून त्या लिंकवरती जा. पर्टिक्युलर मी बोलण्यासाठी म्हणजे असं उगाच हवेमध्ये न बोललं जावं म्हणून तिथे एक तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे. त्या लिंकवर तुम्ही जर क्लिक केलं तर मला वाटतं स्पोर्ट्स कॉमेंट्री आहे ना, क्रिकेट कॉमेंट्री. क्रिकेट कॉमेंटेटरचे जे काही क्रिकेट कॉमेंटेटर असतात, व्हॉट काइंड ऑफ टेन्स दे जनरली यूज, जे नावाजलेले क्रिकेट कॉमेंटेटर आहेत, ते क्रिकेट कॉमेंटेटर तुमच्या लक्षात येतील. त्यांची एक यादी दिलेली आहे आणि त्यांच्या मध्ये पुढे त्यांचं सॅलरी दिलेलं आहे, रिम्युनरेशन दिलेलं आहे. आणि ते कोणता टेन्स वापरतात? स्पोर्ट्स कॉमेंटेटर. ते ओनली यूज कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स. फक्त स्पोर्ट्स मधली व्होकॅब्युलरी असते आणि या रूल मध्ये टाकलेलं असतं. जे तुम्हाला आता इथं रूल दिलेला आहे त्या रूल मध्ये असतात आणि स्पोर्ट्स मधली व्होकॅब्युलरी असते आणि याच रचनेमध्ये सगळं व्हॉट्स हॅपनिंग एक्झॅक्टली ऑन द ग्राउंड, म्हणजे व्हॉट इज टेकिंग प्लेस ऍट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ग्राउंडवरती काय घडत आहे ते आपल्याकडे इकडे ते प्रक्षेपित करत असतात, ते बोलत असतात आणि ते आपण ऐकत असतो. परंतु क्रिकेट पाहत असताना आपण टीव्हीवरती काय पाहतो? फक्त चित्र पाहतो, पिक्चर. शब्द ऐकता का? काय करता तुम्ही क्रिकेट पाहत असताना? काय करता? पिक्चर बघता का शब्द ऐकता? कॉमेंट्रीकडे कुणाकडे लक्ष नसतं, म्हणजे जे श्रीमंत व्हायचं असतं आपल्याला त्याच्याकडे कुणाचं लक्ष नसतं. परंतु इतकं आपण सिक्सर आणि याच्यामध्ये इतकं आपण त्याच्यामध्ये झोपडलेला असतो, तो सिक्सर मारतो पण आपण अत्यंत पॅसिव्हली असं म्हणत असतो की अरे असं झालं असतं, तसं झालं असतं, असं कॉमेंट करतो. पण तुम्ही जर बारकाईने क्रिकेट कॉमेंटेटर काय करतो हे जर तुम्ही बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की ओनली युजिंग कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स इतकीच रचना वापरतात. आणि त्याचं पर सिरीजचं सॅलरी किती आहे? तुम्ही जा त्या याच्यावरती वेबसाईटवरती या, दिलेल्या लिंकवरती, आणि त्या लिंकवर तुम्हाला दिसेल अराउंड 4 करोड पर सिरीज. 4 करोड रुपये पर सिरीज एका क्रिकेट कॉमेंटेटरचे मानधन आहे, सॅलरी आहे 4 करोड. मला वाटतं 1 सिरीज झाली, 2 सिरीज झाल्या, 3 सिरीज झाल्या, म्हणजे मला वाटतं करोडपती होणं म्हणजे काही लाखामध्ये तर निश्चित मिळू शकतो. नाही करोडमध्ये मिळते, लाखामध्ये तर निश्चित मिळू शकतं. म्हणजे एका टेनची किंमत किती आहे? लाखामध्ये धरायची. आणि मी टेन्सचे टाइप्स तुम्हाला सांगितले, 3 मुख्य 3 आणि त्याचे असणारे सब 4 असे 12 गुणिले 4 वगैरे असं तुम्ही करू शकता आणि तुम्ही किती काय व्हायचं तुम्ही ठरवू शकता. हा साधा टेन्स आहे. एकूणच मला वाटतं सकाळी सुद्धा अर्धडे सरांनी आणि हे सगळं अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सांगितलं की इंग्लिश कम्युनिकेशन करणं किती महत्वाचं आहे, किती तुम्ही काय करू शकता वगैरे. मला वाटतं ट्रस्टी यांनी सुद्धा चीफ ट्रस्टीने सुद्धा असा उल्लेख केलेला होता की ते कसं श्रीमंत झाले वगैरे लंडनला वगैरे. मग काय नेमकं काय त्याच्यामध्ये सिक्रेट होतं हे सगळं हे इतकं साधं आहे, इतकं आपण ते सिरियसली बघत नाही. क्रिकेट बघत असताना कमेंट ऐकत नाही, आपण पिक्चर बघतो, एन्जॉय करतो आणि सोडून देतो. तर टेक गुड केअर ऑफ युअर सेल्फ. तुम्ही तुमची काळजी केली पाहिजे आणि त्यानुसार केलं पाहिजे. कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स सुद्धा फ्युचर ऍक्शन आणि प्लॅन करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. ओके, म्हणजे आय एम गोइंग टू पुणे टुमॉरो, आय एम गोइंग टू जॉईन कम्प्युटर कोर्स नेक्स्ट वीक असं म्हणू शकतो. म्हणजे फ्युचर ऍक्शन प्लॅन हे सिम्पल प्रेझेंट टेन्स मध्ये सांगू शकता, कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स मध्ये सांगू शकता. हे 2 टेन्सेस जर फ्युचर मधले काही ऍक्शन्स आणि फ्युचर मधले प्लॅन सांगत असतील तर सेपरेटली फ्युचर टेन्स अभ्यासण्याची आवश्यकता नाही सध्या तरी. परंतु मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे काही परीक्षेमध्ये डेलिबरेटली विचारले जातात फ्युचर वगैरे, तितकंच ते असत नाही. तर कम्युनिकेशन मध्ये जनरली तुम्ही हे टेन्सेस तुम्ही वापरू शकता. नंतर परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स असर्टिव्ह रूल असा आहे, सब्जेक्ट त्याचे हेल्पिंग वर्ब्स हॅव आणि हॅज आहे, प्लस V3 वापरायचा आहे. इथे तुम्हाला V1 वापरायचं नाही, V3 वापरायचं, म्हणजे त्याचं पास्ट पार्टिसिपल आलं पाहिजे. म्हणजे जसे आपण 3 फॉर्म्स मेन वर्बचे 3 फॉर्म्स सांगितले ते 3 फॉर्म्स तुम्हाला आलं पाहिजे. म्हणजे यू हा सब्जेक्ट, हॅव त्यातलं नंतर रिटर्न कलेक्ट, म्हणजे यूच्या समोर हॅव येतं आणि सीच्या पुढे हॅज असं येणं त्याला सब्जेक्ट वर्ब ऍग्रीमेंट म्हणतात. आणि पुढे राईटचं रिटर्न होणं त्याचा व्हर्ब फॉर्म्स होणं, म्हणजे सब्जेक्ट वर्ब ऍग्रीमेंट आणि व्हर्बचा फॉर्म्स हे नेहमी डोक्यामध्ये हे बॅलन्स करायचं. हे बॅलन्स असणं फार गरजेचं आहे. ओके, हे त्याचा रोल तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि पुढे याचा वापर तुम्हाला असा करता येईल टू शो अन ॲक्शन that started to the path and has just finished.
म्हणजे पास्ट मध्ये त्याची थोडीफार सुरुवात झाली असते आणि आत्ताच ही म्हणजे बॉर्डर लाईनवरती आहे. सिम्पल पास्ट टेन्स आणि प्रेझेंट टेन्सच्या बॉर्डरवरती जो कोणता असेल तर परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स म्हणजे पास्ट मध्ये म्हणजे जस्ट स्टार्टेड इन द पास्ट, थोडंच पास्टच्या त्या बॉर्डरवरती सुरू झालेली असते आणि जस्ट थोडीशी अलीकडे प्रेझेंट मध्ये ती फिनिश झाली असते, त्यावेळेस परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स. अशी कोणतीही गोष्ट म्हणजे तुम्ही एखादा कोर्स पूर्ण केला असेल, एखादी कोणतीही एखादी गोष्ट तुम्ही केली असेल तर त्यावेळेस परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स तुम्ही वापरू शकता. ओके, तर असर्टिव्ह रोल आणि त्याचे असणारे निगेटिव्ह इंट्रोगेटिव्ह वगैरे तुम्ही नंतर तुम्ही शांतपणाने तुम्ही बघू शकता. नंतर परफेक्ट कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स याच्यामध्ये पहा, सब्जेक्ट प्लस हॅव हॅज प्लस बीन आणि प्लस इथं वर्ब वन येतं, व्ही वन येतं आणि प्लस आय एन जी. यू हॅव बीन रायटिंग अ लेटर, आय हॅव बीन लिव्हिंग इन वाई सिन्स 1995 असं आपण म्हणू शकतो. मी वाईमध्ये राहत आहे, गेली 20 वर्ष इथं राहत आलेलं आहे, आताही राहतोय आणि पुढेही राहणार असं. मग या अर्थाचं टू टू शो अन ऍक्शन वी स्टार्टेड इन द पास्ट अँड इज स्टील कंटिन्यूइंग, म्हणजे मी अगोदर वाईमध्ये राहत होतो, आताही राहत आहे आणि पुढेही राहणार आहे. म्हणजे तो ऍक्शन ही कंटिन्यू तशीच पुढे राहणार असेल तर त्यावेळेस परफेक्ट कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स असे कोणत्याही सिच्युएशन तुम्हाला जेव्हा कम्युनिकेशन करायचं असतं त्यावेळेस हा टेन्स तुम्ही जरूर वापरू शकता. म्हणून सिच्युएशन टू टेन्स याचं एक पुढचं कॉम्बिनेशन ते तुमच्यावरती अवलंबून आहे. दोज हू आर द लर्नर्स त्यांनी कोणतं कॉम्बिनेशन करायचं, वर्बचे फॉर्म्स पाहिजे, सब्जेक्ट वर्ब ऍग्रीमेंट पाहायचं आणि हे दिलेले रूल्स पाहिजे आणि त्याचा यूज कुठे होतो त्यानुसार ते स्ट्रक्चर बदलत जायचं. इंग्लिश इज यूज एव्हरीवेअर, नॉट ओनली इन द क्लासरूम. इंग्लिश सगळीकडे वापरलं जाऊ शकतं, तिथले फक्त शब्द वापरायचे. ओके, म्हणजे कोणी जर तुम्हाला कबड्डीचा कॉमेंटेटर केला तर क्रिकेटचे कॉमेंटेटर करून चालणार, तिथले शब्द तुम्हाला माहित पाहिजे. कबड्डीच्या याच्यामधले त्या स्पोर्ट्समध्ये तुम्हाला शब्द माहित पाहिजे, मग तुम्ही कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स तिथे वापरला तर चालू शकतो. तिथं पाठांतर करण्याला वाव नाहीये, पाठांतर करू शकत नाही. हे बेस झाला की पाठांतर करण्याची आवश्यकता नाही आणि हे परमनंट आहे. त्याचे तर असेट हे तुमचा असेट आहे, ही काय लायबिलिटी नाही. म्हणजे फोन वगैरे ही